તો મિત્રો તમે જોયું હશે કે રોડ રસ્તાઓ ઉપર સિટી બસ ગમે ત્યાં પડી હોય, ગમે ત્યાં ઊભી હોય, ગમે એવી ટ્રાફિક કરતી હોય અને એ નડતી હોય, પણ એનાથી આગળ હું તમને એક વિડીયોના માધ્યમથી બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે જે વેલંજા વિસ્તારમાં સિટી બસ ઊભી છે અને એની અંદર શું શું ધંધા કરી રહ્યા છે સિટી બસના ડ્રાઈવરો, કંડક્ટરો, અને એને સત્તાની બીક નથી. હું તમને આ વિડીયોના માધ્યમથી બતાવવા જઈ રહ્યો છું. તમે પેલા વિડીયો જો, પછી પાછા મળીએ. બસનો નંબર, BRTS નો ઓન કેમેરો, પાછો કેમેરો હોતે જો શોભાના ગાંઠિયા છે. હો ભાઈ, આમ જો. અને મારા દીકરા અંદર બેઠા બેઠા દારૂની મહેફિલ કરતા હતા. અંદર જઈએ છીએ આપણે હવે. લાઈટ કરો તો. આ બસ ચાલુ કન્ડિશનમાં ચાલુ બસ છે. બસ ચાલુ છે જો. એના બાપનું થોડુંક ડીઝલ બળે છે. આ બસ ચાલુ. આ બધે પાણી, આ પાણી એને તમે જોવો તો કઈ ઘટે નહીં. આમ જો કમ્પ્લીટ. આ એનો બિયર બાર હતો અહીંયા. આ બે ખુરશી અહીંયા, બે ખુરશી અહીંયા, અને આ મસ્ત મજાનું ક્વાર્ટરો. હા 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 હા. આમ તો જો દમણનો માલ છે મારા દીકરા. આમ જો જોયું. ડ્રાઈવર ને ક્લિન્ડર ને એ 3 જણ હતા. આ દારૂ પીતા હતા અહીંયા. રોજે આ મહેફિલ કરે, રોડ વચ્ચે ગાડી ઉભી રાખી અને કોઈ બોલાવે તો દાદાગીરી કરે છે, મારે છે. લોકોને આવી રીતે હાલત ભોગવવી પડે છે. ડ્રાઈવરો ખોટી રીતે લોકોને હેરાન કરે છે અને પીધેલી હાલતમાં આ બાઇટિંગ વેફર પીધેલી હાલતમાં આ રીતની કાયમિકની આ BRTS બસવાળાના ડ્રાઈવરોની મગજમારી રોજ હોય છે. આ બસના નંબર ઈ નહીં, ઓલા નંબર આગળ. એની વર્દી ટીંગાઈ છે આગળ, બતાવો ક્યાં ટીંગાય? આગળ નો ટીંગાય. વર્દી ઉતારી મારા દીકરે દારૂ પીવે. હા, આ તો એની વર્દી હોતે ને છે જો. BRTS નો ડ્રેસ કમ્પ્લીટ. હા, મસ્ત મજાનો કાર્યક્રમ આ બધે ગોઠવીને બેઠા હતા. આમાં લાઇટ ક્યાં થયું જરાક જોઈ લઉં, પછી તમને હું બતાવું બધી થતી હોય તો. બસ આ ચાલુ છો, કારણ કે ડીઝલ ફૂલ છે એટલે મારા દીકરા કઈ બાકી નહીં રાખે. આમ જો કાંઈ ઘટતું જ નથી માલમાં. અહીંથી લાઈટ ચાલુ કરો ને તો લાઈટ ચાલુ. એ રદ કરવી આપણે. હાલો. બસની અંદર ડ્રાઈવર ક્લિન્ડર સાથે દારૂની મહેફિલ. હા, વેલંજાની બસ છે ભાઈ, વેલંજાની. હા, જો તમે બસ ચાલુ. હો, અવાજ આવે જો, અવાજ આવે તો બસ ચાલુ છે. मोरी पंपनी एग्जैक्ट हाँ में बस पड़ी. दर्शन गेट के सामने वो दुकान है ना, वहाँ पे सबका मतलब जमावड़ा होता है, सब वहीं से आयोजन होता है. ये कहाँ से दारू लेके आते वो भी पता नहीं, कहाँ से पीते वो भी पता नहीं, लेकिन पीना इधर ही है. और चालू बस में अभी मेरी बात सुनो, ये लोग क्या करते हैं, रोज पीने का कार्यक्रम शुरू करते हैं. अब पीने का पैसेंजर नहीं होगा तो ही करेगा ना. तो बस 1 कलाक लेट वहाँ से उठाएंगे. राम वाटिका छेला रूट है, वहाँ से 1 कलाक लेट बस उठाएंगे तो पैसेंजर कोई होगा नहीं. उसके बाद ये कार्यक्रम ये रोज का शुरू है, 1 दिन का नहीं है. थोड़ी बोतल अंदर रहती है क्या करते थे. हाँ, लेकिन गाड़ी तो लेके जानी पड़ेगी. बोतल क्यों कहा किया तुमने? बोतल क्यों कहा किया? उधर गाड़ी में थोड़ी बोतल, उधर तो रोटी. नहीं नहीं, इसमें पुलिस को कैसे पता चलेगा? वैसे तुम बोल रहे हो कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, वैसे तो बोतल तूने क्यों कहा क्यों किया? कहा क्यों किया बोतल तूने यार? बोतल क्यों कहा किया? बोतल थोड़ी ना कहा करते हो. तुम बचाने के लिए बैठे हो कि तुम ऐसे कंप्लेंट करने के लिए बैठे हो? बोतल क्यों कहा कर दिया तुमने यार? बोतल कहा क्यों किया तूने? बोतल क्यों कहा किया तूने? चल बोतल ले, बोतल ले. बचाने के लिए तू उसको बोतल क्या कर देता है? हमारे पास फोटो है. नहीं नहीं, उसको फोटो के मेरे को नहीं जरूरत है. पुलिस कंप्लेंट के पहले बिल्कुल बोतल क्यों निकाला बाहर? तेरे पास बोतल, बोतल तेरे पास है कि बोतल इसने गा कर दिया? अरे नहीं नहीं, गा क्यों किया तूने? पुलिस कंप्लेंट के पहले तूने गा क्यों कर दिया? अरे भाई तो फिर बचाने आया है कि तू उसको फंसाने आया है? तो बता मेरे को. वो थोड़ी मेरे बात तो तू कब से उसके बोल रहा था कि मैं ब्लैक लिस्ट में तुम्हारी बात कर रहा है तू यार. मिल गया नाकी दी मुकी दी तेने. मुकी दी तेने. बोतल क्यों कहा करते हो? अरे भाई ऐसे बोल रहे हो तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा. बोला पुलिस कंप्लेंट. फोन नंबर वो फोन करो.
तेरे नंबर से फोन कर, तेरे नंबर से फोन कर, मेरे नंबर से तेरे नंबर से फोन कर उसमें। क्या बात करता है तू हमको? सबूत मिटाने की कोशिश हमको उल्लू समझता है क्या तू? तो फिर कोशिश करता है सबूत मिटाने की। हमको उल्लू समझता है तू? सबूत मिटाने- नहीं तू अपनी कंप्लेंट कर, मैं कंप्लेंट करने के लिए तैयार हूँ। चल पुलिस चौकी में, मैं कर लूंगा। मैं थोड़ी आप हाँ, मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं फरियादी बनूंगा। चल तू कंप्लेंट कर, चल मेरे- तू 100 नंबर में फोन कर, चल उधर। अब पुलिस ने आया तब तक गाड़ी मत लाना, बराबर? और तुम भी मत जाना। જોયું ને તમે આ બસની અંદર કંડક્ટરો એના માણસો દારૂ પી રહ્યા હતા, દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા હતા. જાણે એના બાપનું રાજ હોય, એના બાપનું તંત્ર હોય. એને ખબર છે મારી ઉપર મારા આકાઓ બેઠા છે, બસ ગમે ત્યાં ઉભી રાખવાની, પબ્લિકનું ગમે એમ ડીઝલ બાળવાનું અને અંદર દારૂની મહેફિલ કરવાની. આવા ડ્રાઈવરો, આવા કંડક્ટરો પાસેથી તમે આશા પણ શું રાખી શકો? જી હા, હવે આપણે વિચાર કરીએ કે સામાન્ય માણસ અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે દારૂ પીતો હોય ત્યાં પોલીસ ખાતાવાળા માણસો આવીને ગમે એમ દંડા પછાડી દે, ગમે એવા કેસ બનાવી દે, 155 કરી દે. ઠીક છે, સારી વાત છે, કાયદો કાયદાનું કામ કરે. પણ આ સિટી બસના ડ્રાઈવરો, સિટી બસના કંડક્ટરો, એને એવી રીતે શું લાગવગ હશે કે એની ઉપર કાયદો કાયદાનું કામ નથી કરતો અને જાહેર રોડ રસ્તા ઉપર ગમે ત્યાં આવી રીતે બસ ઉભી રાખી અને દારૂની મહેફિલ માણતા પકડાય છે. આ તો ઠીક છે કે વેલંજા વિસ્તારમાં એક જાગૃત નાગરિક દ્વારા વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો અને આ ડ્રાઈવર કંડક્ટરને પાઠ શીખવાડવામાં આવ્યો. આજે જયારે ડબલ એન્જિનની સરકારના બણગા ફૂંકવામાં આવે છે કે સારી મુસાફરી અને સારી સુવિધાઓના બણગા ફૂંકવામાં આવે છે, જ્યારે આવા દારૂડિયા ડ્રાઈવરો અને જે ગમે ત્યાં બસ ઉભી રાખી અને બસની અંદર આવા કૃત્યો કરતા હોય, એની પાસે મુસાફરી અને મુસાફરની સલામતીની આપણે શું આશા રાખી શકીએ? હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો આપ સૌ ખૂબ શેર કરશો. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.